వయస్సు ఈ మధ్యకాలంలో ఇంత అబద్ధం చెప్తున్నా. ఓకే బట్ I mean ఆ వయసులో నాకు I did not know anything but just seeing the talent I was like 23 24 years old 25 23 21 ఊరుకో శాలిని నేను 4 ఏళ్ల నుంచి చూస్తున్నాను నేను 21 లోనే ఇరుక్కుపోయి ఉన్నావు మీరు 25 నేను 26 ఓ శాలిని 21 అయితే నేను 26 మీకంటే జస్ట్ 1 ఇయర్ ఎక్కువ. గవిరెడ్డి 31 చరణ్ 28 హర్షిత్ 27 అన్ని తప్ప సరే కానీ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తో మీరు చెప్పండి నేనైతే రియలీ అవునా సుమ గారు మీకు ఇంత టాలెంటా ప్రవీణ్ 44 పాపం కాదా ఓకే అయితే 30 ఓకే వంశీ మాత్రం 32 అవునా ఎందుకంటే 32 పళ్ళు ఎప్పుడు బయట ఉంటాయి కదా అందుకని 32 వంశీ కానీ ఈ వయసులో దే ఆర్ రైటింగ్ దే ఆర్ యాక్టింగ్ దే ఆర్ లైక్ so much of contribution from their side. I'm very very proud of kids these days. I know 14 years వైభవ్ సూర్యవంశీ ఏమో అంత కొట్టేశాడు 35 కి 100 కాబట్టి నేను కూడా ఏదో చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ మధ్యకాలంలో నేను కూడా ఓకే మీరు చాలా చేస్తున్నారండి బాబు మీరు చేస్తున్నాను ట్రాలాలా అనే పేరు పెట్టడానికి రీజన్ కొంచెం చెప్పారు మీరు ఐ లైక్ దట్ సాంగ్ ఒకసారి పాడదామా మనమా ఇద్దరా యా ఓకే రెడీ 1 2 3 Brown girl in the ring, tra la 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 la. Brown girl in the. Hello. ఎవరికి అవకాశం నో నేనే ట్రెండ్ అవ్వాలి మధ్యలో వచ్చి ఉండండి ఒక్కసారి మేమిద్దరం పాడతాం ఇప్పుడు నన్ను తొక్కేద్దామని మిమ్మల్ని నన్ను కూడా తొక్కేద్దామని సరే మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు ట్యూన్ మర్చిపోయాను నాకు గుర్తుంది నేను లైఫ్ లో ఇప్పుడు ఆ సాంగ్ నేను మళ్ళా నేను చెప్తా రెడీ 1 2 3 స్టార్ట్ Brown girl in the ring, tra la la la. It's a brown girl in the ring, tra la 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 la. Brown girl in the ring, tra la 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 la. It's a dot 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 dot. No, something like that. No. Naku I forgot. I forgot. Okay. But the point is, it's a brown girl and she's in the ring. In the ring. That's all. The same thing we kept on singing and singing. Correct. Till it became your production house. Correct. Title name. Yeah. Oh my God. ఎంత బాడుంటారు మీరు చిన్నప్పుడు. I mean నాకు గుర్తుంది Himank and Himank who's co-producer of Tralala co-partner. Vividly we were sitting across the dining table and this was when I was not shooting and I was not well appudu nenu malli will I be back, will I shoot again, will I do anything again, evariki telidu and we did not know either. But we used to sit in front and sit across the dining table and make big plans ki idi cheyali adi cheyali ee business start cheyali ee business lo investment cheyali and then we should start a production house because suddenly kada nenu appadaka life మొత్తం హీరోయిన్గా I did not think of anything else because it was going so well and it's at such speed and with so many offers నాకు వేరే థాటే లేదు వేరే ఏదో చేయాలి we should have a backup అని నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు while I was sitting in that dining table and talking to Himank we really did not know if we'll ever go back to working so today to sit here అండ్ ఒక్క సంవత్సరం కూడా అవ్వలేదు ఆ కాన్వర్సేషన్ తర్వాత సో ఇన్ 1 year we were able to fulfill so many of our dreams so many of the things we discussed while not knowing anything about the future so I'm very very happy సూపర్ ఓకే సరే ఇక్కడ వీళ్ళ విషయానికి వస్తే వీళ్ళకి ఆడిషన్స్ ఏమైనా చేశారా మీరు ఎందుకంటే కొంతమంది న్యూ కమర్స్ ఉన్నారు చేశారా చేయలేదా But I mean it was already decided le ante nenu male lo first scene chusina ventane I was like this boy is special anipinchindi and I think that we were all unanimous they are so good ante I remember I was before we started shooting and this is our bumper offer ante last lo surprise blast like because ante when he is such a phenomenal actor and nijanga like one of the highlights of the film and each one of them
even నేను ఇప్పుడు దాకా I probably watched the film maybe like 15 times. బాబోయ్ నా సినిమాలే నేను చూడను. కానీ after becoming a producer I have to watch everything again and again. I know every line on their face, I know every expression, I know, but I still 15 times తర్వాత కూడా I'm still laughing and I'm still enjoying it, so I'm so proud of them. సూపర్. అవును, ఈ సీరియల్ గురించి ఇంతగా ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఒక స్టోరీని రాసి సినిమా తీశారు అంటే డైరెక్టర్ గారికి దీని వెనకాల ఏదో ఉన్నట్టుంది. చెప్పండి ప్రవీణ్ గారు, ఏం జరిగింది మీ లైఫ్లో? మెయిన్ రైటర్ వసంత్ ఐడియా చెప్పాడు, సీరియల్ చూస్తే దెయ్యాలు వస్తాయి అంటే నాకు అసలు ఫస్ట్ వినగానే సీరియల్ చూడడం ఏంటి, దెయ్యాలు రావడం ఏంటి, అసలు నాకు అర్థం కాలేదు ఏం చేస్తున్నారు. సో లైక్ ఆ స్టోరీ చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది ఫస్ట్ వినగానే, వన్ లైనే చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంది. సో వెంటనే లైక్ ఆ కథ వినగానే సమంత గారు, రాజ్ నిడుమూరి గారు అందరూ కూర్చొని డెవలప్ చేసాం. అంటే మంచి ఐడియా అంటే మనకి చాలా హారర్ కామెడీస్ చూసే ఉంటాం కదా. అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో జనరల్లీ సీరియల్స్ అంటే ఎవరు మన ఫ్యామిలీ ప్రతి వాళ్ళు చూస్తారు, అందరికీ ఇష్టం, చూడాల్సిందే. ఊర్లో సీరియల్స్ చూస్తారు. హారర్ ఈ మధ్య కాలంలో హారర్ వచ్చి చాలా రోజులైంది, ఒక కామెడీ. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్లో జగపతి బాబు, బ్రహ్మానందం అప్పట్లో 3 couples లాగానండి, అలాంటి సినిమా వచ్చి చాలా రోజులు అయిపోయింది, ఆలోచిస్తే చాలా రోజులు అయిపోయింది. సో దిస్ ఫిలిం ఒక ఫ్యామిలీ అందరూ కలిసి అమ్మమ్మ తాతయ్య అందరూ కలిసి హ్యాపీగా నవ్వుకొని వస్తారని నాకు గట్టి నమ్మకం బేసికల్లీ. ఓకే, సో సమంత గారు మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ సినిమాతో? మీరు 15 సార్లు చూసినటువంటి ఒక ప్రేక్షకురాలిగా ఈ సినిమాని థియేటర్కి వెళ్ళి చూస్తే ఏంటి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఆడియన్స్? అంటే లైక్ ఐ ఆల్వేస్ ఫెల్ట్ దట్ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి. అండ్ ఈ వాట్ ఎవర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్, నాకు తెలుసు దట్ ఆడియన్స్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో థియేటర్కి రప్పించడం చాలా డిఫికల్ట్. కాంటెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కెన్ ఈక్వల్లీ పుల్ ఆడియన్స్ టు ద థియేటర్స్. సో కానీ ఒక స్పెక్టికల్ ఇవ్వాలి, ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి. సో ఐ థింక్ దట్ జస్ట్ saying a small simple point but with the drama and the experience always works for the big screen. So I think that idi trailer chuste maybe meeku just horror comedy anipistundi, but it's much more than that. And after you watch the film you'll feel like oho chala chepparu kani in a different way. Okay. Yeah. So I think that as I will always be wanting to tell fresh stories. Kani I also am a woman, so I will always have that perspective. I cannot get rid of that perspective. Correct. So that's the plan, to always tell your kind of stories but in a way that the audience wants to watch it. ఓకే, సో మొత్తానికి ఆడియన్స్కి నచ్చే విధంగా ఒక సినిమాని మన ప్రవీణ్ గారు తీశారు విత్ ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్. దానితో పాటుగానే సినిమా చూసిన తర్వాత ఓ ఇది ఇలా కూడా ఉందా, దీనికి ఇలాంటి అర్థం కూడా ఉందా అని కూడా మనకు అనిపిస్తుంది, అంతే కదా? సటిల్గా అనిపిస్తుంది. ఓకే వంశీ, ఏమంటావు యాజ్ అ డైరెక్టర్? మా ప్రవీణ్ గారి టేకింగ్ ఎలా ఉంది? డైరెక్షన్ నిన్న స్పీచ్ లో వచ్చిన పూనకమే ఎవ్రీడే ఉండేది. ఎవ్రీడేనా? అలాగే ఉండేదా? నాకు భలే ఫస్ట్ అసలు సెట్కి వెళ్ళగానే ఏంటి ఏం ఇంప్రూవైజేషన్ చేస్తావు అని అడుగుతున్నాడు. అసలు అట్లెవరు అడుగుతారు? చేస్తుంటే వద్దంటారు, లేకపోతే బాగుంది కానీ లేదంటారు, కానీ మొత్తం అసలు చాలా ఓపెన్ ఫ్లో అవడానికి. అంటే మీ అందరికీ కూడా స్కోప్ ఇచ్చారు మీరు ఇంప్రూవైజ్ చేసి చేసుకోవడానికి. మీరు మీ సినిమాలకు ఏదైనా వర్క్షాప్స్ చేసినా ఉన్నాయా సమంత గారు? లేదు కదా, అంటే ఎవరు పిలవలేదు కాబట్టి. ఒక్క సినిమాకి కూడా వర్క్షాప్ జరగలేదా? No. Oh baby, because you had no. Yeah, no. Nothing. Nothing. బట్ అన్నీ బాగా జరిగాయి. అఫ్ కోర్స్ మేబీ వర్క్షాప్స్ చేస్తే workshops. అబ్బా లేదు, ఐ థింక్ కాదు ఏంటంటే వర్క్షాప్స్ చేయని దానికి చేసిన దానికి అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఏంటి అంటే నంబర్ ఆఫ్ టేక్స్ తక్కువ పడతాయి వర్క్షాప్స్ చేసేస్తే. సో యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ సమంత గారు వర్క్షాప్స్ చేయించేశారు కాబట్టి చాలా తక్కువ టేక్లో సినిమా బడ్జెట్ కూడా చాలా తగ్గించేసి సినిమా అయిపోయి ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. సినిమా బడ్జెట్
Adi Himang Pani. So I think he was very keen on these workshops because. But I think I also wanted to see because in the camaraderie kavali, like they have to feel like one unit. So it was very important. ఓకే And I think they also enjoyed and a lot of changes came kada from the workshops. నేను force ఏమీ చేయలేదు కదా. వంశీ నువ్వు చెప్పు వీళ్ళలో ఎవరు ఎక్కువగా ఎగ్జాజరేట్ చేసి మాట్లాడతారు? ఎగ్జాజరేట్ చేసి మాట్లాడడం చరణ్. చరణ్ అవునా? చరణ్ పర్ఫార్మెన్స్ అబ్సెషన్ ఉంటుంది. అంటే వాడు ఎప్పుడు కనిపించినా ఒక డ్రమాటిక్ ఈవెంట్ చెప్తాడు. ఎట్లయితే రా నీకు ఇన్ని అంటే నేను ఇంకా నాకు అర్థమైంది వాడు కొంచెం యాడ్ చేస్తున్నాడు, అన్ని కష్టం. కాదు చరణ్ ఇప్పుడు కూడా ఈ యాక్టింగ్ చేసి ఈ అది interview- మంచిది యాక్చువల్. ఈ ఇంటర్వ్యూ గురించి కూడా చరణ్ ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నాడు. చెప్పు చరణ్. లేదు ఏ, చరణ్ ఇందాక చెప్తానన్నావు, నేను ఎప్పటి నుంచో. ఓ యా ఆ, యా. నేను యాక్చువల్గా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పుడు సమంత మ్యామ్తో వర్క్ చేస్తున్నా సరే నాకు అనిపించింది ఓకే మనం సెలబ్రిటీ అవుతున్నామని. కానీ సుమా గారితో ఇంటర్వ్యూ చేసిన తర్వాత నాకు యాక్చువల్గా సెలబ్రిటీ అయ్యా అనిపించింది. అది సో వంశీ చెప్పింది కరెక్టే. అది పర్ఫెక్ట్. చరణ్ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు, అందరిలో కల్లా డామినేటింగ్ పర్సనాలిటీ ఎవరిది? ప్రవీణ్ గారు డైరెక్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు చూడాలి బీటీఎస్ అసలు ఎప్పుడు ఉంటుందంటే దయ్యాల కన్నా ఎక్కువ ప్రవీణ్ అన్న భయపడతారు అనమాట. I went to shoot, right? Like okaro shooting ఉంది. So for me I need like a little quiet before the shot is high energy kada. కెమెరా మా డిఓపిని మెచ్చుకోవాలి. తను ఎంత వైలెంట్ అంత కామ్. She's like how many ever times he says she'll be like డిఓపి పేరు మృదులా. మృదుల్. అమ్మాయి డిఓపి. I've been calling her Mrudula. సో లైక్ నా ఫస్ట్ సినిమా నుంచి ఐ వాజ్ ట్రావెలింగ్ విత్ లైక్ సినిమా బండి వాజ్ ఉమెన్ సినిమాటోగ్రఫర్. దిస్ అంటే ఐ థింక్ వీ నీడ్ ఉమెన్ సినిమాటోగ్రఫర్స్ ఇన్ తెలుగు కానీ ఇండస్ట్రీ. చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు కదా ఉమెన్ సినిమాటోగ్రాఫర్స్. yeah. సో మీరు పిక్ చేసుకోవాలన్నమాట వాళ్ళలో నుంచి. ఇంకా యూ విల్ హ్యావ్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ టు చూస్ ఫ్రమ్. యా బట్ గ్రేట్ అండి మీరు అలా తీసుకుంటున్నారంటే. పర్దాకు కూడా యా And it's a very difficult job. Yeah, The it's not cameras easy. is not at all easy. I know దాన్ని Strength మోసుకొని also. you need lot of strength. Yeah. శ్రేయ